Hi friends, question paper number 101 SBI Clerks Mains. Yes, question paper number 101 lo unna manam. Come on. Elections were in the air of the world's dash democracy when I arrived in Thimphu. This was for a by-election in the capital city that dominated the conversation at dinners, even in Thimphu's most fun night spot, Mozo Park, the best music in town. Bhutan has taken to democracy with ease ever since 2008, when the first proper elections were held, a process India has helped out with, sending officials from the Election Commission traveling to check arrangements, explain electronic voting machine, technology and procedures. However, there are many things uniquely Bhutanese. Monks and nuns in this deeply Buddhist majority are not allowed to vote, so as to avoid mixing religion and politics. All voters must wear their national dress on polling day, but no one candidate, campaigner or voter is allowed to wear the Kabni silk and Gyantang scarf of honor for men and women respectively, bestowed only by the king, patang, ceremonial sword or any other sign of rank or royal patronage to avoid a misuse of influence. And in deference to the environment, no posters can be put up on any public property, including trees, and the mostly restricted to a community billboard for all. Maybe a thing or two the world's largest democracy could learn from the youngest royal textiles. If you are in Thimphu, put the textile museum on your must-do list. The museum run by the Royal Textile Academy is the project of Ashi Sangai Chodan Wangchuk, one of the queen mothers of Bhutan. The former king had 4 queens, all sisters. The museum is dashed to preserving the oldest and rarest woven fabrics worn in Bhutan and used in their religious scrolls and thankas. As you walk in, it is the tondrel or massive silk work of the Jabdrung Fenshum Sogpa, in honor of a sacred meal served to Bhutan's political and spiritual founder in 1637. That greets you. The tondrel stands 34 feet tall, running 23 feet across, and is set against a glass window that runs 3 stories high. Another on your must-see list is the relatively new Tara Lakang and Pangrim Jampa monastery on the outskirts of Thimphu. This is Bhutan's only monastery dedicated to 21 Taras, the female bodhisattva, and it is powerful display of ancient feminism. Compared to the rest of the subcontinent, women have a status more equal to men in Bhutan. There is not the obvious preference for the male child. Girls and boys go to school in equal numbers. Not so equal while polygamy is practiced in some parts. So is polyandry. We know what is polygamy, having many wives. Polyandry means having many husbands. And divorce settlements are equal and even-handed. Even so, Bhutanese women lag behind in one place, that it counts parliament. Inta equality unnapadiki kuda parliament lo varu inka anta sankhyalo leru. In the last National Assembly elections, 3/4 of the 47 seats had only male candidates. 9 had females, and 4 women were elected as MPs. Misogyny, a hatred towards women, plays only one part of it. Explain the only leaders of a party, Lily Wangchuk, who runs a hotel in downtown Thimphu. Women just don't vote for women, and the lack of women role models in modern Bhutan becomes a vicious cycle. While Bhutan's government and people tell you
They are devoted to preserving the country and its beauty. It is plain to see Bhutan is changing every day in little ways. Less youngsters adhere to the traditional and once mandatory national dress, that is Goan Kira. More and more buildings now get permission to rise above the originally regulated 2 stories. And glass and granite is seen more in Thimphu, where once only wood and paint were allowed. Some modernities are welcome, and the abundance of hydropower electricity means many Bhutanese drive hybrid cars, including the very dashing US educated Prime Minister, that is Tshering Torbgay. The countryside is still pristine and not covered with the plastic waste ubiquitous in India. Even as Bhutan explores more non-wood uses for its 70% forest cover that is also mandated in the constitution. There is, however, one place that does not change, and it is always my first stop when I land in Paro, the Kyushu Lakhang. This is one of Bhutan's older and simpler monasteries, believed to be constructed in 659 CE by Tibetan king Songtsen Gampo and has a link to the Johang temple in Lhasa. All year round one is welcomed into Kyushu with a spectacular and miraculous orange tree laden with fruit. It is here that you know the truth of Bhutan tourism's catchy slogan, happiness is a place. That is Bhutan. In the passage given, a sentence is given in bold. There may be or may not be an error. One part of the sentence error undachu antunnadu. Adi into cheppamantunnadu. Very good. There is one of Bhutan's. This is one of Bhutan's believed to be constructed in 659 CE. Oldest and simplest monasteries antunnadu. Oldest and simplest monasteries, one of Bhutan's oldest and simplest monasteries, believed to be constructed in 659 CE. Believed to be correct, constructed in 659 CE kuda correct. Yes, this is one of Bhutan's old annam, oldest annam and simplest annadu. Oldest and simplest monasteries, one of వాడినప్పుడు monasteries యూజ్ చేయాలి. అది ఎల్డెస్ట్ అని అనలేం, అది ఓల్డెస్టే. ఎస్, మోస్ట్ సింపుల్ అనకూడదు, సింప్లెస్టే. సో దట్ నన్. Come on, my dear friend, 52. One, two, three apply చేయమన్నాడు. రిలీజియస్, డెడికేటెడ్, యంగెస్ట్. డెడికేటెడ్ అనే పదం ఎక్కడ సూటబుల్ అవుతుందో 1, 2, 3లో చెక్ చేద్దాం. వరల్డ్స్ డాష్ డెమోక్రసీ, వరల్డ్స్ యంగెస్ట్ డెమోక్రసీ అంటే దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా సితో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సితో స్టార్ట్ అయిన 2 ఉన్నాయి. సెకండ్ వన్లోకి వెళ్దాం. World's youngest democracy. Monks and nuns in this deeply dash Buddhist majority, deeply religious అని అందామా? చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది, థర్డ్ వన్ అయిపోయిందా? ఎస్, ద మ్యూజియం ఈజ్ అనేది బి యొక్క రూపం నాన్న, బి యొక్క రూపం కాబట్టి ఖచ్చితంగా V3 రావాలి. డెడికేటెడ్ టు 3 డెడికేటెడ్ అవ్వాలి అంటే 3B అవ్వాలి. CAB, CAB, that is youngest democracy annam, religious annam, is dedicated to B plus V3, so that I am going with CAB mitrama. Question number 53. Question number 53. Yes, which of the following statements are correct regarding the 2008 elections of Bhutan? India helped Bhutan in elections by sending officials from Election Commission of India. Correct. Monks and nuns were not allowed to vote. Yes. Religions and politics నుంచి దూరంగా ఉంచడం కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి nuns ని గాని monks ని గాని allow చేయలేదు. Wearing national dress on election day was compulsory. Yes, that is also there. All the 3 statements are correct, so that I am going with the option all are correct. Come on, my dear friends, question number 54.
Which of the following statements is correct as given in the passage? Polyandry is not practiced. No. Polygamy is practiced. Correct అండి. PRACTISCD ఉండాలండి. C అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు అది నౌన్ అవుతుంది మిత్రమా. There is not a single female member అనలేమండి. ఉన్నారు 4 members ఉన్నారు. So that I am going with the second option. Polygamy is practiced in Bhutan. Polyandry is practiced in Bhutan. There are 4 MPs in Bhutan's parliament, so that I am going with the second option. That is correct one. Question number 55 mitrama. 55. Why was the candidate, campaigner or voter not allowed to wear any sign of rank or royal patronage in 2008 elections of the country? Very good. Due to some kind of superstition? No. To neglect the misuse of influence of wealthy and famous people. Due to some kind of superstition kadandi, that is a neglect misuse of influence of wealthy and famous people. That is second one. So they are famous, they are wealthy. Or patronage gaani, వారి యొక్క సైన్ ఆఫ్ ర్యాంక్ కానీ ఓటర్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఆ విధంగా మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండకూడదు. అంటే ఏం చేయాలయ్యా? దే షుడ్ నాట్ వేర్, దే వర్ నాట్ అలౌడ్ టు వేర్ ద సైన్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఆర్ రాయల్ ప్యాట్రనేజ్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. ఎస్, మ్యాచ్ చేయమంటున్నాడయ్యా. పోలీగమీ అంటే చెప్పుకున్నాం, ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం తీసుకోవచ్చు. ఎస్, కాబట్టి ఏ బికమ్స్ సి మిత్రమా. polyandry, a woman who takes 2 or more husbands at the same time. Correct. B becomes A becomes A means C and B means A. Monastery, a building occupied by community of monks. Correct. So that C B ekkadunదో చూడండి. AC BA CB, that is the first one. Polygamy, many wives. Polyandry, many husbands. Monastery, the living place of monks. So that A C B A C B, that is the matching. Question number 57 mitrama. Obvious అనే పదానికి మీనింగ్ అడుగుతున్నాడయ్యా. మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉండాలి అంటున్నాడు. ఆబ్వియస్ అంటే ఖచ్చితంగా జరిగే అవకాశం ఉంది. ఏ విధమైనటువంటి డౌట్ లేదు. ఆబ్వియస్లీ అంటాం. దట్ కెన్ బి పాసిబుల్ అని అర్థం, పాసిబిలీ అని అర్థం. కాబట్టి డౌట్ఫుల్ అనలేం, సినికల్ అనలేం, మాకింగ్ అని కూడా అనలేం. So that we are going with the palpable. That means obvious. Question number 58 మిత్రమా. 58 అడుగుతున్నారు. అవుట్స్కర్ట్స్ అనే పదానికి కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మిత్రమా, ఎస్, అవుట్స్కర్ట్స్ మీన్స్ పెరిఫెరల్ అంటాం. దట్ ఈజ్ పెరిఫెర్. సెంటర్ మీకు ఐడియా ఉంది, ఎవే మీకు ఐడియా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డౌన్ టౌన్ అంటే ఏమిటండి? దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సిటీ. వాట్ ఈస్ డౌన్ టౌన్? Central part of a city, that is downtown, where all the commercial activities take place. That is called downtown అని అంటాం. Outskirts means peripheral, periphery అని ఇచ్చున్నాడు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసుకుందాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 మిత్రమా. 59 లాడెన్ అనే పదానికి మోస్ట్ ఆపోజిట్ కావాలి అన్నాడు. దట్ ఈజ్ ఫుల్ అని అర్థం అండి. దానికి ఆపోజిట్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు లాడెన్ విత్ ఫ్రూట్ అన్నాడు. సో ఎప్పుడు కూడా లాడెన్ విత్ ఫ్రూట్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అని అర్థం అండి. సో దానికి ఆపోజిట్ కావాలి. హ్యాంపర్డ్ అంటే స్టాప్ అని అర్థం వస్తుంది, అబ్స్టెకిల్ అని అర్థం వస్తుంది, లోడెడ్ అన్నా ఫుల్ అన్నా ఒకటే. సో ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమవుతుంది అంటే ఎంప్టీ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ వన్ 60th one లోకి రండి. ఎస్ మిత్రమా, అబెండెన్స్ అన్నా కూడా ఫుల్ అనే అర్థం వస్తుంది. చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం అబెండెన్స్ అనే పదాన్ని వాడగలం. అన్ని లేవు, అంత ఎక్కువ లేదు అని చెప్పాలి అంటే గ్లట్ అన్నా ఎక్కువే వస్తుంది అన్న, ప్లెంటీ అన్నా ఎక్కువే వస్తుంది, ఎక్సెస్ అన్నా ఎక్కువే వస్తుంది. తక్కువ ఉన్నాయి, అవసరమైన దానికన్నా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం షార్టేజ్ ఉంది అంటాం. ఫుల్ గా ఉంటే అబెండెంట్ అంటాం, తక్కువ ఉన్నట్లయితే షార్టేజ్ అని అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్. బై దిస్ భూటాన్ మీద మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక పారాగ్రాఫ్ యొక్క 10 questions మనం ఆన్సర్ చేయగలం. మనం ఒక 2 days నుంచి చూస్తున్నాం, ఎక్కువగా ఆర్సీలు ఉండడం జరుగుతోంది. ఎందుకంటే 2019 నుండి ఈ యొక్క మెయిన్ పేపర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ 50% వరకు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతోంది. సో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. కాబట్టి కొద్దిగా అలవాటు చేసుకోండి, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఎక్కువగా చేద్దాం.
తద్వారా వాటి మీద మనం స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా తీసుకుందాం. ఎగ్జామినేషన్ ఎలాగో జూలై 16th అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ మీద కూడా మనం ఒక 2 to 3 hours లైవ్ క్లాస్ కానీ స్పెషల్ క్లాస్ కానీ చేద్దాం. అయితే ముందుగా మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రేపు పేపర్ చేసేటప్పుడు ఆర్సీని వదిలిపెట్టకండి, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నా 61 yes the dash doctrine of truth which it is now possible to outline అన్నాడు. చూద్దాం. results from a convergence of the above lines of arguments అన్నాడు. చూద్దాం. the parable of the 3 rings is the epitome of the జరగబోయే పొజిషన్ అని చెప్పాలి కాబట్టి దట్ ఈజ్ ప్రోగ్నోసిస్ అంటాం, దట్ ఈజ్ ప్రెడిక్ట్ అని అంటాం, ప్రెడిక్షన్ అంటాం. జరగబోయే విషయాన్ని ముందుగా తెలుసుకోవడమే ప్రోగ్నోసిస్. మరి వాట్ ఈజ్ ప్రాగ్మాటిక్ అంటే ఏమిటండి? ప్రాగ్మాటిక్ మీన్స్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్. ప్రాగ్మాటిక్ మీన్స్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ అండి. దేనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ మనం తీసుకుంటాం క్విక్సోటిక్ అని. ప్రాగ్మాటిక్, క్విక్సోటిక్. Pragmatic that is practically possible and quixotic that is not practically possible. And perceived perception కి సంబంధించిన ఐడియా అండి. parched dry అని అర్థము. plagiarism మీకు తెలుసు, the theft of intellectual ideas. The theft of intellectual ideas is called plagiarism. parched dry అని చెప్పుకుంటాం. perception అనే పదం నుంచి perceived అనే పదం తీసుకున్నాం. అయితే prognosis అనేటువంటిది ఏం చెప్తుంది అంటే జరగబోయేదాన్ని ముందుగా మనం ప్రెడిక్ట్ చేయడాన్ని ప్రాగ్నోసిస్ అని అంటాం. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 62 మిత్రమా. సో ప్రాగ్నోసిస్ అనే ఆన్సర్ తీసుకున్నాక 62 వచ్చాం. ఏ డాష్ శాంపుల్ ఆఫ్ బ్యాక్టర్స్ అన్నారు. సడన్ శాంపుల్ అనో ఇమీడియట్ శాంపుల్ అని అనలేము, అది షాకింగ్ శాంపుల్ కాదు, మనకు తెలుసు దట్ ఈస్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ అని. ఇక వాక్యం చదవలసిన అవసరం లేదు మిత్రమా. GRBs appear seemingly at random in the universe, కాబట్టి you can take at random a random sample. So that I am going with 4th option. Question number 63 మిత్రమా. వెరీ గుడ్. అది కరికులం విటా అని అర్థమవుతోంది. దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ కరికులం అని కూడా అర్థమవుతున్నప్పుడు బయోడేటా, ఇమేజ్, రెప్యుటేషన్, ర్యాపో మనకు సంబంధం లేదు. డైరెక్ట్ గా మై కరికులం విటా ఆన్సర్ డిరైవ్ అయింది 64. మామ్ ఆల్వేస్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది అనుకున్నప్పుడు, లేదా అమ్మ ఎప్పుడు తిట్టదండి. మాకింగ్ అని, ఇరిటేటింగ్ గా మనల్ని ఇమిటేట్ చేయదు. ఎగ్జాస్పరేటెడ్ అనే ఇరిటేషన్ ఉండదండి. కొట్టడం అనే పదాన్ని బీటను వాడడం లేదు అక్కడ. అమ్మ మనల్ని మందలిస్తుంది, చాలా పద్ధతిగా మనకు చెప్తుంది. సో ఆ దానికి ఉన్న పదం ఏంటంటే చైల్డెడ్ ఆర్ చీటెడ్ అనే పదాన్ని తీసుకోండి. ఆమె రిడిక్యూల్డ్ కూడా చేయదు. సో మామ్ అనే ఒక నౌన్ కనబడుతోంది కాబట్టి మాకుడికి పోలేదు, ఎగ్జాస్పరేటెడ్ గా పోలేదు, బీటన్ కాదు, రిడిక్యూల్డ్ కాదు, దట్ ఈజ్ చైల్డెడ్. ఇన్ ఇట్స్ అక్టోబర్ మంత్లీ రిపోర్ట్ ద బ్యాంక్ వన్స్ అగైన్ చైల్డెడ్ అనే పదాన్ని వాడాడు ఇక్కడ కూడా. సో రిడిక్యూల్డ్ ఈ రోజు గవర్నమెంట్స్ అనలేం, ఇరిటేటెడ్ అనలేం, అది బీటెన్ కాదు, దట్ ఈస్ మార్క్డ్ కాదు, దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ చైల్డెడ్. సో దట్ సెకండ్ ఆప్షన్ అండి. 65 లోకి వెళ్తున్నాం మనం. మ్యాన్ ఈజ్ ఏ హోప్లెస్ డాష్. హోప్లెస్ ఎగ్జాంపుల్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అందామా, హోప్లెస్ ఎనిగ్మా అందామా అంటే చూద్దాం. దట్ ఈస్ ఏ పజిల్ అవుతుంది. అన్లెస్ హీ సీస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ హ్యూమన్ విత్ హ్యూమన్ ఫెయిలింగ్స్. చూద్దాం. The crowds of Epicureans were a standing example to the adherents of less popular sects andama, enigma andama అని అనుకున్నప్పుడు yes, stigma అంటే that is a mark అండి, that is a disgrace. మనకి ఇక్కడ టైప్ పడిందండి. yes, prototype అని అనలేము, ఇట్స్ ఎ కాపీ. ఎగ్జాంపుల్ కానీ ఎనిగ్మా కానీ ఉండాలి. ఎనిగ్మా అంటే అర్థం ఏంటంటే పజిలింగ్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ అని అర్థం అండి. yes, man is a hopeless enigma to himself until he sees himself anandama. The crowds of Epicureans who judges food, who loves food, were standing example, were standing enigma to the adherents of less popular sects and unlearned. So that I am going with example. Yes. Question number 66. Yes మిత్రమా, 66th క్వశ్చన్ లో మనకు కనబడుతోంది దేనితో స్టార్ట్ చేయాలి అనేది వాడు ఇచ్చున్నాడు. సో వాడు ఆల్రెడీ మనకి డి అని ఇచ్చిన తర్వాత డి తర్వాత ఏం రావాలో మనం చెక్ చేయాలి. 15 years ago on April 9, a few weeks into the US-led invasion of Iraq. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకోగలిగితే a 39 statue of Iraq that highlighted more than just the end of the Baath party indicates long reign అనలేను.
The war which began on Analenu. Yes, 15 years ago on April 9, a few weeks into the US-led invasion of Iraq దగ్గర కామా వచ్చినప్పుడు బట్ 1.5 decade later అని అనలేను కాబట్టి డి తర్వాత ఈ లేదు మిత్రమా దట్ హైలైటెడ్ ఉంచండి అలాగా ఏ ఉంచండి నేను ద వార్ విచ్ బిగాన్ అని అప్లై చేయలేను 15 years ago on April 9, a few weeks into the US-led invasion of Iraq. The war which began on March 20th, 2003 had no legitimate basis being founded on misleading intelligence information, if not downright lies that highlighted more than just the end of the Baath Party's decades-long reign. Within a month, US President George W. Bush had declared mission accomplished in Iraq. A 39-foot statue of Saddam in Baghdad's Al-Fawr Square was brought down under the watch of American troops. It was an iconic moment, but 1.5 decades that the country is still fighting. Yes, Mitrama, మనకు ఒక ఆప్షన్ దొరుకుతుంది ఒక్కసారి చూద్దాం. Yes, 15 years ago on April 9, a few weeks into the US-led invasion of Iraq, 15 సంవత్సరాల తర్వాత యుఎస్ ఇరాక్లో ఇన్వేట్ చేసిన కొద్ది ఒక్క వారాలకు the war which began on March 20th, 2003 had no legitimate basis, being founded on misleading intelligence information, if not downright lies that highlighted more than just the end of the Baath Party decades-long reign. Within a month, US President George W. Bush had declared mission accomplished in Iraq. Immediately, ఏం జరిగిందయ్యా? A 39-foot statue of Saddam Hussein in Baghdad's Al-Fawr Square was brought down under the watch of American troops. It was an iconic moment. Yes. Anandama? ఇది తీసుకుందాం ఒకసారి రెండో చదువుతున్నాం 15 years ago on April 9, a few weeks in the US-led invasion of Iraq, a 39-foot of statue Saddam Hussein in Baghdad's Al-Fawr Square was brought down under the watch of American troops. It was an iconic moment that highlighted more than Andam, so that I am not going with this one, I am going with D, C, A, E and B. Yes. Question number 67. మరొకసారి ఏతో స్టార్ట్ చేయమన్నాడు. The center cannot continue. The center cannot continue. The court's frustration was evident అనలేను. The center cannot continue for the center అనలేను. The center cannot continue to evade అని అనగలను. ఏ తర్వాత డి ఉండాలి ఆన్సర్ అయిపోయింది. The center cannot continue to evade అని అనగలను. The center cannot continue తర్వాత మరొక ఆప్షన్ లేదు నాన్న కాబట్టి ఏ తర్వాత ఎవరు రావాలి డి రావాలి. మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్. ఒక్కసారి నీకు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ అయిన తర్వాత అంతా చదవడం అనేది అమాయకత్వం నాన్న. సో ఆన్సర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. అన్ని ఏతో స్టార్ట్ అవుతాయని వాడే ఇచ్చినాడు. ద సెంటర్ కెనాట్ కంటిన్యూ అనేది చివరి చూసినప్పుడు నీకేం అర్థం అవ్వాలి? దాని తర్వాత టు ఎవేట్ మాత్రమే సూటబుల్ అవుతుంది. అంటే ఏ తర్వాత ఎవరు రావాల్సి ఉంది? డి. ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు 68. ఎస్, 68th one. ఈతో స్టార్ట్ చేయమన్నాడు. Crucially, the claim of new forest being created is questionable in several consecutive forest reports. It's an absence of అని వాడగలమా? చూద్దాం. For this we need కామా పెట్టాడు అక్కడ. అప్పుడు ఈ ఏ ఉండాలి కదా, వచ్చిన డౌట్. An absence of ground truth has meant that areas that look green such as tea estates and commercial plantations have been counted as forest. Environmentalists stress that it is difficult to believe that India's forest cover has become more dense in the last 2 years simply because this process takes much longer. Crucially, the claim of new forest being created is questionable. In several consecutive forest reports, environment stress that it is difficult to believe that India's forest cover has become more dense. ఈ తర్వాత బి సూటబుల్ గా అనిపిస్తాం. The last simply because this process take much longer. ఈ తర్వాత బి తీసుకుంటే వెరీ గుడ్. Now, an absence of ground truths has meant that areas that look green such as tea estates and commercial plantations have been counted as forest. Yes,
EBA అనుకున్నా. The point is there is a need to create mechanisms to calculate our actual forest cover and natural wealth, and this should form the basis for a forest policy. D అనుకుంటే. For this we need a more rigorous integration. Correct. D తర్వాత C రావడం absolutely right నాన్న. EBA అనాలా EAB అనాలా అని చెక్ చేసుకుందాం. D తర్వాత C కన్ఫర్మ్ అయింది. D తర్వాత C కన్ఫర్మ్ అయింది. దేని తర్వాత ఏం రావాలో చూద్దాం. Crucially, the claim of new forest being created is questionable. In several consecutive forest reports, an absence of ground truth has meant that areas that look green are forest అని చెప్పుకున్నారు. Yes, కాబట్టి ఈ తర్వాత ఏ తీసుకుందాం, దట్స్ ఆల్. EABDC, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 69. వావ్, ఐదర్ వచ్చింది అక్కడ, వైల్ వచ్చింది ఇక్కడ వాట్స్ ఎవరు వచ్చింది చూద్దాం. B తో రాద్దాం. We have been dragged into this arena not by chance but by default. We have been raising this issue for a while, where 4 or 5 companies have completed monopoly of data and there is no regulation whatsoever, which is problematic. While very good. Now I am going with the 69th one. We have been dragged into this arena not by chance but by default. We have been raising this issue for a while. There has to be regulation. Allenandi B tarvata C aithe kaadu. Where 4 or 5 companies have అన్నాడు. B D తో suitable and complete monopoly of data and there is no regulation whatsoever, which is a problematic అని అంటున్నాను. BDE, that is this one. Yes, I am the first to say that government should over-regulate. There are the ones who want to ensure that people's data are captured for them, but you can't expect these companies to play God either. There has to be a regulation. So that I am going with second option. Question number 70, Mitrama. ABCDE. Once I visited a friend in Delhi. When the morning papers came, he would take once and another start station. He would take the puzzle page and start attacking the Sudoku with whichever pen or pencil at hand. Very good. While drinking tea, talking on the phone, playing with his cat, screaming at some guy 3 floors below for parking too near his car. Within minutes he would be done. The extra diabolical puzzle killed in an ugly splatter of pen marks, scratching out and overwriting. With a sniff only Bengali man of a certain age can produce, he would drop the page and march to the bathroom. His attitude conveying a victor's contempt at the loser program that had set the puzzle. Very good. I am going with the AECDB. One more time. Once I visited a friend in Delhi. When the morning papers came, he would take the puzzle page and start attacking the Sudoku with whichever pen or pencil at hand, yes, while drinking tea, talking on the phone, playing with his cat, screaming at some guy 3 floors below for parking too near his car. Within minutes he would be done. Very good. AEC. అలా అయిపోయిన తర్వాత వాడి గురించి చెప్తున్నాడు. Scratching out and overwriting. With a sniff only Bengali men of a certain age can produce. He would drop the page. అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం వదిలేస్తాడు, బాత్రూమ్కి వెళ్తాడు. His attitude conveying a victor's contempt at the loser program that had set the puzzle. AECDB. 71. Yes. 71, 72 తర్వాత 73 ఎక్కడ మనకి దగ్గరలో దరిదాపుల్లో కనిపించట్లేదు అంటే పారాగ్రాఫ్ చదవడం కన్నా ఓన్లీ ఫిన్నర్స్ మోడల్లో క్లోజ్ టెస్ట్ చేయడం కరెక్ట్. 71కి ఎక్కడ మనకి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. April 26th is World Intellectual Property Day. Over the years global IP dash have అనే పదం వాడాడు అంటే ప్లూరల్ రావాలి. గ్లోబల్ ఐపీ డాష్ హ్యావ్ యూజ్ చేశాడు. ఒక్కసారి వెళ్ళి చూద్దాం. ఒకవేళ మనకు 2 కనుక కనిపిస్తే అప్పుడు మళ్ళీ పంపుకుందాం. గ్లోబల్ ఐపీ వాల్యూస్ ఎందుకు ఉంటాయి, మోరల్స్ కాదు. దట్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్, ఐపీ స్టాండర్డ్స్. గ్లోబల్ ఐపీ స్టాండర్డ్స్
have steadily expanded beyond World Trade Organization requirements thanks to free trade agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership with India is currently dash with is helping web currently అనేటువంటిది adverb అయినప్పుడు మెయిన్ వెర్బ్ రావాలి. చూద్దాం. is currently fighting with అందామా? is currently fighting with కాదు, is demonstrating with కాదు, assembling కాదు, మేబీ దట్ ఈస్ నెగోషియేటింగ్ అయి ఉండాలి, డిస్కస్ అయి ఉండాలి. ఒక్కసారి నెగోషియేటింగ్ అప్లై చేద్దాం. చర్చించుట. ఎస్, రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ విచ్ ఇండియా ఈస్ కరెంట్లీ నెగోషియేటింగ్ విత్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్స్. తన ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్స్ తో అది చర్చిస్తున్నది. దట్ ఈస్ నెగోషియేటింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఐపీ స్టాండర్డ్స్. ఐపీ గ్లోబల్ ఐపీకి వాల్యూస్ మోరల్స్ కాదు, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్స్ హ్యావ్ స్టడీలీ ఎక్స్పాండెడ్. ఆ స్టాండర్డ్స్ రోజు రోజుకి ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి. మోరల్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వవు, వాల్యూస్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వవు, స్టాండర్డ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఈజ్ కరెంట్లీ ఇండియా ఈజ్ కరెంట్లీ నెగోషియేటింగ్ విత్ ఇట్స్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్. ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్స్ తో అది నెగోషియేట్ చేస్తోంది అని అన్నాడు. 73లోకి వద్దాం మిత్రమా, ఎక్కడుందో చూద్దాం. అదిగో 73. డేటా ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రివెంట్స్ ఫ్రమ్ వచ్చింది. డ్రగ్ డాష్ రెఫరింగ్ టు ఆర్ రిలయింగ్ ఆన్ డేటా సబ్మిటెడ్ బై అండ్ ఒరిజినేటర్ కంపెనీ. డేటా ఎక్స్క్లూజివ్లీ అన్నాడు. చాలా ఎక్స్క్లూజివ్ గా ప్రివెంట్స్ ఎవరిని? డ్రగ్ ని ఏం చేసే వాళ్ళని చూద్దాం. డ్రగ్ రెగ్యులేటర్స్ అయిపోయింది. డ్రగ్ ఎడిక్ట్ ని, డ్రగ్ కన్ఫ్లిక్ట్ కాదు. ఉజర్ప్ అంటే టేక్ ఎనీథింగ్ బై ఫోర్స్, అది కూడా కాదు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అని ఉండాలి, లేదు. సో దట్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నా డ్రగ్ రెగ్యులేటర్స్ నా. ఒక్కసారి 73. ఎస్, 73లోకి వచ్చాం మిత్రమా. డేటా ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రివెంట్స్ ఎవరినయ్యా అంటే డ్రగ్ రెగ్యులేటర్స్ ఫ్రమ్ రిఫరింగ్. డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కాదు, డ్రగ్ అంతే. From referring to or relying on data submitted by an originator, so that regulator company relating to a drug's safety and security అయి ఉండాలండి. సేఫ్టీ అండ్ వాడాడు అంటే పక్కన ఏమొస్తుందో చూద్దాం. 74లోకి వెళ్తున్నాం మనం ఇప్పుడు. 74 సేఫ్టీ అండ్ అన్నప్పుడు ఇన్ఎఫిషియెంట్లీ, ఎఫికసీ, డేంజర్ రాదు. అడ్రినాలిన్ అండి గ్లాండ్ రాదు. సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఒక కొలొకేషన్ అండి, కాబట్టి యూ కెన్ గో విత్ కొలొకేషన్. security. Yes. However, 75. However, such exclusivity would prevent what? Market entry of generic versions of the drug, which could be dashed to the larger public interest. అది larger public interest కి మంచిదనే చెప్పాలి. Which would prevent market entry of generic versions of the drug. చూద్దాం. 75లోకి వెళ్దాం. అపీలింగ్ టు అందామా? ఒకవేళ మార్కెట్లోకి ఆ యొక్క జనరిక్ వెర్షన్స్ రాకపోతే మనకి బెనిఫిషియలా ప్రాబ్లమా అంటే అది అపీలింగ్ కాదు, బెనిఫిషియల్ యాక్సెప్టబుల్ కాదు, అది డిటర్మెంటల్ గా ఉంటుంది. దానివల్ల వాళ్ళు చెప్పకపోవడం వల్ల విచ్ వుడ్ బి డిటర్మెంటల్ టు ద లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. మళ్ళీ ముందుగా హౌఎవర్ సచ్ ఎక్స్క్లూజివిటీ వుడ్ ప్రివెంట్ మార్కెట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ జనరిక్ వెర్షన్స్. మార్కెట్ లోకి రాకపోతే పబ్లిక్ మంచిగా చెడ ఆలోచించినప్పుడు విచ్ కుడ్ బి డిటర్మెంటల్ తప్ప విచ్ కుడ్ బి బెనిఫిషియల్ అని అనలేం. ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ హావ్ బీన్ పుషింగ్ ఫర్ డేటా ఎక్స్క్లూజివిటీ టు ప్రొలాంగ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలు ఏం చేస్తున్నాయి? హావ్ బీన్ పుషింగ్ ఫర్ డేటా ఎక్స్క్లూజివిటీ. డేటా ఇవ్వకుండా ఉండడం కోసం పుష్ చేస్తున్నాయి. టు ప్రొలాంగ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాట్? వాటికి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేసుకుందామని ట్రై చేస్తున్నాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ వాటికి ఉన్నది మోనోసైట్ కాదు, మోనోటనీ కాదు, మోనోగమస్ కాదు, మోనోగమి కాదు. మోనోగమి మ్యారేజ్ కి సంబంధించింది, అది మోనోటనీ కాదు. మోనోసైట్ అనేది ఇమ్యూనో సిస్టమ్ కి సంబంధించి కాదండి. ఆల్రెడీ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఏం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయంటే మోనోపలీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాటి మోనోపలీ వదులుకునే ఉద్దేశంలో లేవు అంటున్నాడు. డేటా అందరికీ చెప్పేస్తే మా మోనోపలీ ఉంటుంది, ఇదే ప్రోడక్ట్ అందరూ తయారు చేస్తారు కదా. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మోనోపలీని అండ్ డిలే కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ జెనరిక్స్. నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు 77.
ఎస్ ఇన్ ద డాష్ డొమైన్ అన్నాడు. ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోయింది. అయినా చూడండి ఒకసారి. ఇన్ ద పర్సనల్ డొమైన్ అనరండి, ఏమంటారు దాన్ని? దట్ ఈస్ పబ్లిక్ డొమైన్. ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు 78. In the public domain, I am going to 78, 76, 77. In the public domain, okay. The argument that clinical trial data needs exclusive in the light of the money expended is an untenable one. Automotive companies spend millions of dollars on data generated in car crash test to ensure passenger ఇంకెవరి సేఫ్టీ, ప్యాసింజర్ అండ్ ఎవడో ఇంకొకటి సేఫ్టీ, ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ అండ్ ఇంకెవరి సేఫ్టీ చూద్దాం. వెరీ గుడ్. ప్యాసింజర్ సేఫ్టీయే కాదు, పెడస్ట్రియన్ సేఫ్టీ కూడా. ప్యాసింజర్ అనే ఒక వ్యక్తి అయితే పెడస్ట్రియన్ కూడా వ్యక్తే. ఇక్కడ పెరిఫెరల్ అనలేము, పెరిఫెరల్ అంటే అవుట్స్కర్ట్ అనే అర్థం వస్తుంది. అలాగే పెరోకియల్ అనే పదానికి అర్థం నారో అవుట్లుక్ అని. పెరెన్నియల్ అంటే లివ్స్ లాంగ్ అని అర్థం అండి. అవి ఏమీ కాదు. సో దట్ we can go with the pedestrian. Passenger అనేవాడు పర్సనే, pedestrian అనేవాడు పర్సనే. To ensure passenger and pedestrian safety, automotive companies have not made any dash claim. Any dash claim అంటున్నాడు. Any dash claim on the data jar. Any ఏ క్లెయిమ్ చేయగలరు వాళ్ళు? ఇది మాది అని క్లెయిమ్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ క్లెయిమ్ అయి ఉండాలి, లేదా ప్రొప్రైటరీ క్లెయిమ్ అయి ఉండాలి. ఇది ప్రాపర్టీ క్లెయిమ్ కాదు, దట్ ఈస్ మాదే ఇదని చెప్పుకోవడానికి ప్రొప్రైటరీ క్లెయిమ్ ని వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా వాడుకోలేదు. ఇక్కడతో 79 అయింది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు 80th one. Second, the US Supreme Court in Mayo versus Prometheus 132/120/89 కేసులో has excluded dash protection అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రొటెక్షన్? టు బయోలాజికల్ కోరిలేషన్స్ కి ఆ ప్రొటెక్షన్ లేదు అంటున్నాడు. సో మీకు తెలుసు ఈ యొక్క మందులన్నిటికీ ఇచ్చే ప్రొటెక్షన్ ఏంటి అంటే పేటెంట్ ప్రొటెక్షన్. పెటినెంట్ కాదు, పెటల్ కాదు, పెట్యులెంట్ కాదు, దట్ ఈస్ అ పేటెంట్ ప్రొటెక్షన్ అంటాం దాన్ని. సో దట్ హ్యాస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ పేటెంట్ ప్రొటెక్షన్ టు బయోలాజికల్ కోరిలేషన్స్, టర్మింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లాస్. కాబట్టి వాటికి పేటెంట్ ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. నా 71 లో చూసాం ఐపీ స్టాండర్డ్స్ అని. 72 లో ఈస్ కరెంట్లీ నెగోషియేటింగ్ విత్ ఆ యొక్క ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్స్ తో అని చూసాం. డేటా ఎక్స్క్లూజివిటీ ప్రివెంట్స్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కాదు, డ్రగ్ రెగ్యులేటర్స్. సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అని చూస్తున్నారు 74 లో. ఒకవేళ ఈ విధంగా ఆ యొక్క జనరిక్ వెర్షన్స్ బయటకు రాకపోయినట్లయితే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కి డెట్రిమెంటల్ గా అవుతుంది అని చూసాము 75 లో. ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఎగ్జిస్టింగ్ మోనోపలి పోగొట్టుకోదలుచుకోలేదు 76 లో. ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్ అన్నాం 77 లో. ప్యాసింజర్ అనే పదం వచ్చింది కావున పక్కన ఇంకో పర్సన్ పెడస్ట్రియన్ ఉన్నాడు. సేఫ్టీ పెడస్ట్రియన్ రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్ళేవాడు. అండ్ హ్యావ్ నాట్ మేడ్ ఎనీ ప్రొప్రైటరీ క్లెయిమ్, ఇది మాదే అని క్లెయిమ్ చేసుకోలేవు. అండ్ ఫైనల్ గా ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటికి ఇచ్చే ప్రొటెక్షన్ ఏంటంటే అంటే దట్ ఈస్ పేటెంట్ ప్రొటెక్షన్ అంటాం. 81 కాల్ ఆఫ్ అంటే ఏమిటండి? దానికి సంబంధించినటువంటి వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? అన్నిట్లోనూ అప్లై చేస్తే తెలుసుకుందాం. యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేజ్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ప్రాపర్లీ అన్నాడు. కాల్ ఆఫ్ చేయడం అంటే స్టాప్ అని అర్థము, విత్డ్రా అని అర్థము. వర్కర్స్ కాల్డ్ ఆఫ్ దే స్ట్రైక్ అంటాం. చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ లోకి వెళ్తున్నాము. ఎక్కడెక్కడ ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసాడో చెప్పాలి. షీ కాల్స్ ఆఫ్ మీ కాదు, సో దట్ ఫస్ట్ వన్ లేదు. She is constantly calling off his name కాదు, calling out his name. The game was called off, ఆపేశారు because of bad weather. 3 అనేది ఉందండి, 1, 2 లేవు. Go and tell her if she does not want to cook, we can call off the dinner party. డిన్నర్ పార్టీని క్యాన్సిల్ చేద్దాం అన్నాడు. 4th one లో డిన్నర్ పార్టీ క్యాన్సిల్ చేద్దాం అంటున్నాడు. 3rd one లో గేమ్ క్యాన్సిల్ అయిందన్నాడు. కాబట్టి 3rd one కరెక్ట్, 4th one కరెక్ట్. So that I am going with first option, my dear friends. Question number 82. Now back down అనే పదాన్ని అప్లై చేస్తున్నాడు. బ్యాక్ డౌన్ ఏమి ఇచ్చాడు ముందు చూద్దాం. సపోర్ట్ అని అర్థం వస్తుంది. లోకల్ అథారిటీస్ 82. Local authorities backed down on their threats to build on the part of the base. Correct? We could see that she would back down if we stood firm. Yes.
ఉండగలదేమో చూద్దాం. ఇట్స్ టూ లేట్ టు బ్యాక్ డౌన్ నౌ. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది. వీ కెనాట్ బ్యాక్ డౌన్ నౌ. He proved that he was right and his critics had to back down. వాళ్ళే వెనుతిరిగి వెళ్ళాలి అని అంటున్నాడు. ఫస్ట్ వన్, లోకల్ అథారిటీస్ బ్యాక్డ్ అన్నాడు. డౌన్ ఆన్ దేర్ థ్రెట్స్. వాళ్ళు వెనకడుగు వేశారు. We could see that she would back down. మనం కరెక్ట్ గా ఉంటే ఆమె వెనకడుగు వేస్తుంది. It's too late to back down. ఇంకా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళే సమయం లేదు నీకు. He proved that he was right and his critics had to back down. వాళ్ళందరూ బ్యాక్ స్టెప్ వేయాల్సిందే. ఫస్ట్ వన్ లో బ్యాక్ స్టెప్ వేశారు. సెకండ్ వన్ లో మనం ఫర్మ్ గా ఉంటాడు, బ్యాక్ డౌన్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్ లో కూడా ఇది సమయం లేదు, బ్యాక్ డౌన్ అయ్యే సమయం లేదు. ఫోర్త్ వన్ లో మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్లయితే, అతను రైట్ అని అనుకున్నట్లయితే అతని క్రిటిక్స్ అందరూ కూడా బ్యాక్ స్టెప్ వేయవలసిందే అంటున్నాడు. కావున ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. నౌ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 83. క్లామ్ అప్ అనే పదం తీసుకున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ క్లామ్ అప్? As soon as I told her my name, she clammed up. Very good. When the police started asking questions, the suspect clammed up. పేరు చెప్పగానే నిశ్శబ్దం వచ్చింది అక్కడ. Serve the spaghetti with the clam up sauce. తప్పండి. థర్డ్ వన్ కాదు. In your night light, I hope you are a sea clam up. కాదండి. థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ప్రాపర్ గా లేవండి. So as soon as I told her name, she clammed up. ఒక్కసారి నా పేరు చెప్పగానే ఆమె క్లామ్ అప్ అయింది. When the police started asking questions, అలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో లేదో, సస్పెక్ట్ really clammed up. That is 1 and 2 ఉన్నాయండి. So that I am going with fourth option. Question number 84. Count on. Rely అని అర్థం వస్తుందండి, డిపెండ్ అని అర్థం వస్తుందండి. చూద్దాం కౌంట్ ఆన్ ఏముందో చూద్దాం. It does not matter where charges get their money from. What counts is that it count on లేదు. I can always count on you to cheer me up. నేను ఎప్పుడెప్పుడు డిమోటివేట్ అయినా నువ్వే నన్ను బూస్ట్ చేయాలి, నువ్వే నన్ను మోటివేట్ చేయాలి. I count on you, I rely on you, I depend on you. వెరీ గుడ్. సెకండ్ వన్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ లేదు, సెకండ్ వన్ ఉంది అంటే కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం థర్డ్ వన్ కూడా ఉండి తీరాలి. ద గవర్నమెంట్ అయిపోయింది ఆన్సర్. ద గవర్నమెంట్ థాట్ ఇట్ కుడ్ కౌంట్ ఆన్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ యూనియన్స్. అబ్సల్యూట్ రైట్. 2 and 3 ఉన్నాయండి, 1 లేదు. సో దట్ ఆన్సర్ కూడా అయిపోయింది. ఫోర్త్ వన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. He cut his daily calorie count on. కరెక్ట్ కాదు. సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ తీసుకోండి. రిలై అనే అర్థం వచ్చింది, డిపెండ్ అనే అర్థం వచ్చింది. డ్రాగ్ ఆన్ చేస్తున్నారు అండి, డిలే చేస్తున్నారు అని అర్థం వస్తుంది. The suspect's trial dragged on longer than we had expected. బాగా డిలే అవుతోంది. ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే. This has been dragging on for months now. చాలా కాలంగా డ్రాగ్ ఆన్ అవుతోంది. కరెక్టే. The case kept dragging on for 3 years before they reached an agreement. కరెక్టే. అది కూడా ప్రొలాంగ్ అయింది. డ్రై శాండ్విచ్ ఈజ్ ఏ డ్రాగ్ ఆన్ టు ఇట్. నో. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 1, 2, 3. డ్రాగ్ ఆన్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక పని డిలే అవ్వడానికి వాడుతున్నాడు. ఎస్. ద కోర్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ద డాష్ అండ్ ద హ్యూమిలిటీ అన్నాడు. అండ్ తర్వాత హ్యూమిలిటీ తీసుకున్నాడు. ప్యూరిలిటీ అంటే చైల్డిష్నెస్ అని అర్థం అండి. సో దట్ మరి ఏం తీసుకుందామో చూద్దాం. ద హ్యూమిలిటీ టు ఎగ్జామిన్ ద డాష్ of its order and do the necessary thing, amend it. Very good. The court should have the puerility. Childishness ఎందుకు ఉంటుందండి? The court should have the lunacy. పిచ్చితనం ఎందుకు ఉంటుందండి? The court should have the ineptitude ఉండాలి. ఎవరైనా కోరుకుంటాడా? Maybe the court should have the absurdity ఉంటుందండి కోర్టులో. లేదు. The court should have the wisdom ఉండాలి కోర్టులో, and the humility ఉండాలి to examine the consequences of its order and do the necessary. So that I am going with fourth option. కోర్టు ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండవలసింది చైల్డిష్నెస్ నో, పిచ్చితనాన్నో, ఓకేనా, ఇన్ఎఫిషియన్సీనో, అబ్సర్డిటీనో కాదు. కోర్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ద విజ్డమ్ ఉండాలి. 87 మిత్రమా. విత్ ద సేమ్ మోరల్ హిలారిటీ అంటావా? మోరల్ హిలారిటీ ఉంటుందా? దాంట్లో దాన్ని ఏమంటారు, హాస్యం ఉండే అవకాశం ఉందా? మిర్త్ ఉంటుందా? లేకపోతే ఉండదు కదా. మిర్త్ ఆనందం. మోరల్ మిర్త్ ఎగెనిస్ట్ ఏమిటండి? కాదు. హై ఫ్యాటలిటీస్ అంటున్నాడు. ఫ్యాటలిటీస్ అంటే మరణాల పట్ల ఆనందం ఎందుకు ఉంటుందండి? కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ అని మనం తీసుకోవచ్చు. బ్యాటీనెస్, క్రేజీనెస్ ఉంటుందా అండి? ఉండదు. ఎక్స్టసీ, ఆనందం ఉంటుందా మరణాల పట్ల? ఫ్యాటలిటీ అంటే మరణమైనప్పుడు మరణాల పట్ల ఆనందమో, క్రేజీనెస్ లేదు, హ్యాపీనెస్, కామెడీగా ఉండదండి. కోపం ఉంటుంది, అవుట్రేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి my dear friends, with the same moral outrage against high fatalities on our roads
and with much less economic cost, the court would have ordered stricter patrolling on highways. Highways మీద patrolling ను పెంచమని అడుగుతోంది. So that I am going with fifth option, outrage and patrolling. మరొకసారి ఫ్యాటలిటీస్ అంటే మరణమైనప్పుడు అక్కడ హిలారిటీ అనేటువంటి హాస్యానికో మిర్త్ లేదా ఎక్స్టసీ అనే ఆనందానికో సంబంధం లేదు, బ్యాటరీనెస్ అనే క్రేజీనెస్ కి సంబంధం లేదు, అవుట్రేజ్ ఉంటుంది అగైనెస్ట్ హై ఫ్యాటలిటీస్ ఆన్ అవర్ రోడ్స్. కావున గవర్నమెంట్ కోర్ట్ ఆర్డర్ వేయొచ్చు patrolling రిస్ట్రిక్ట్ చేయమని. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ యామ్ గోయింగ్ విత్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. నౌ 88 మిత్రమా, yes, if public dash in అన్నాడు, ఫ్రూషన్ అంటే ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ అంటే అది కాదు, స్టొలిడిటీ కాదు, ఇచ్చిన దాంట్లో ఇన్ అనేటువంటి పదాన్ని యూజ్ చేయాలన్నా, ఇన్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేయాలంటే కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రమే అవకాశం ఉంది ఇన్ అనే ప్రపోజిషన్స్ కి. అలాగే ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ అని అన్నాడు కాబట్టి బి యొక్క రూపమైనప్పుడు పక్కన ఖచ్చితంగా V3 రావాలి. అలా V3 వచ్చింది కేవలము రెండే ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఫ్యాక్చుటీ అనే పదాన్ని నేను తీసుకోలేకపోతున్నాను. ఫ్యాక్చుటీ మీన్స్ ఫూలిష్నెస్, పబ్లిక్ ఫూలిష్నెస్ అని అనలేం. పబ్లిక్ ఫూలిష్నెస్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ టు బి రిస్టోర్డ్, తప్పు కదా. కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ షుడ్ బి రిస్టోర్డ్. సో దట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ విత్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఇఫ్ public confidence in the democratic process is to be restored, the EC must ensure that candidates indulging in such electoral practices are debarred swiftly. వేగంగా వారందరిని డిబార్ చేయాలి. B+V3 confidence in. Yes. 89 మిత్రమా, వెరీ గుడ్. ఇట్స్ సెర్చ్ అండ్ యాక్షన్ అన్నాడు. ఇట్స్ సెర్చ్ అండ్ యాక్షన్ చూద్దాం. At the dash of Tamil Nadu minister అన్నాడు. At the invention of చిచి కాదు, at the sanction of, at the empowering of లేదండి, at the gladness of Tamil Nadu minister కాదు, at the premises of Tamil Nadu minister అయ్యేటో ఒకసారి చూద్దాం. When the income tax department submitted a report dated April 8 about its search and సెర్చ్ చేశాక వాళ్ళు ఉన్న ఆస్తులన్నిటినీ ఫ్రాంచైజ్ చేయరండి, సఫరెన్స్ అని అనలేమండి దాన్ని, అండ్ టాలరేషన్ కాదండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారయ్యా, ఒక్కసారి ఆస్తులన్నీ తీసుకున్న తర్వాత సీజ్ చేస్తారు. సీజర్ యాక్షన్ అట్ ద ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ తమిళనాడు మినిస్టర్, సెర్చ్ అండ్ సీజర్ యాక్షన్. వెరీ గుడ్. ఆస్తులను సీజ్ చేశారు. దేర్ వర్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అన్నామా, అలొకేషన్ డాల్టిష్నెస్ అంటే స్టూపిడిటీ అని అంటాం కాదు. Complaints of preparation forms of injudiciousness కాదు, perpetuated కాదు, that is innovative forms of inducement అందాం. There were complaints of creation forms of product కాదు, innovative forms of inducement, milk tokens, mobile phone recharge coupons, newspaper subscription, cash transfer to no frills, bank accounts and payments to mobile wallet. There were complaints of ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్మెంట్ అందాం. ఇన్జుడిషియస్ కాదు, దట్ ఈస్ డాల్టిష్నెస్ అన్నాడు. డాల్టిష్నెస్ కూడా కాదు, డాల్టిష్నెస్ అంటే స్టూపిడిటీ అని అర్థం అండి. కాబట్టి అది కూడా కాదండి. ఎస్, యూ కెన్ గో విత్ ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్మెంట్. కొత్తగా కొత్త పద్ధతుల్లో ఇండ్యూస్ చేస్తున్నారట. వేటిని? మిల్క్ టోకెన్స్ ని, మొబైల్ ఫోన్ రీఛార్జ్ కూపన్స్, వీటన్నింటినీ కూడా కొత్త పద్ధతుల్లో ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి వాడుకుంటున్నారు అన్నట్టు దాని మీద కంప్లైంట్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఇన్నోవేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్మెంట్ గా తీసుకోండి. ఇక్కడ ఈ 5 బిట్స్ లో కూడా మనం మీనింగ్ ప్రకారం వెళ్ళవలసి వచ్చింది. కొన్ని చోట్ల ఎలిమినేట్ చేయగలిగినాము. ఆ ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత మిగతా వాటిని మాత్రం ఓన్ గా మనం చేయడం అనేది జరిగింది బై లుకింగ్ ఎట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీట్ యు అగైన్.